සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද මම ඕගලන්ට අලුත් මාගේ channel එකට ආවේ Spring Boot lesson එකක් සමගයි. Java web එකක් lesson එකක් සමගයි. අද මම ඕගලන්ට standard actions JSP වල කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ chapter එකේ අපි actions ගැන JSP වල තියෙන කතා කරමු. මේ actions construct කරන SMS syntax එක behavior එක servlet engine එකේ control කරන්න. අපිට dynamically file එකක් insert කරන්න පුළුවන්, reuse කරන්න පුළුවන් Java Bean components, forward කරන්න පුළුවන් user තව page එකකට or generate කරන්න පුළුවන් HTML for Java plugin වලින්. එක syntax එකයි තියෙන action elements වලට. ඒක XML standard එකට තමයි දීලා තියෙන්නේ. මුලින්ම තියෙන්නේ lesser sign symbol එක JSP කියන keyword එකයි colon එකත් එක්ක අපේ action name එක දීලා attribute කියන එකක් දෙන්න ඕනේ value එකකුත් එක්ක. අපි දැන් බලමු include කියන පළවෙනි standard action එකට example එකක්. මේකෙන් අපිට insert කරන්න දෙන file එකක් syntax එක මේක මේ වගේ. JSP include page relative URL value එකයි flush true කියන attribute එකත් එක්ක තමයි මේක එන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකට අපි දැන් අලුත් JSP එකක් හදාගමු. new JSP කියලා. මේක අපි include කරමු අපේ index.jsp එකේ. JSP කියලා type කරලා include ඔබමු. ඊට පස්සේ new JSP flush true කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ මේක close කරගමු. දැන් මේක run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට එනවා new JSP කියන attribute එක. මේ විදිහට තමයි include tag එක වැඩ කරන්නේ. ඊළඟ එක තමයි JSP use bean කියන tag එක. JSP use bean එක quite versatile tag එකක්. ඒක මුලින්ම search කරන existing project එක utilize කරලා IDE scope එකයි variables වල object එකක් හම්බුනේ නැත්නම් අලුත් එකක් create කරන්න specific object එකක් create කරන එකයි ඒකෙන් වෙන්නේ. මේකෙන් simplest way එක bean එක load කරන්න මේ example එකෙන් තියෙනවා. use bean id name class එක දීලා scope එකක් දීලා තමයි වැඩේ කරන්නේ. scope එකට ඇත්තටම scopes හතරක් තියෙනවා Java web වල. page request session application සහ request page application සහ session කියන scopes හතරක් තියෙනවා. අපි use bean එකට තව example එකක් හිමීට බලමු. ඊට කලින් get සහ set properties ගැන දැනගමු. set property එකෙන් කරන්නේ properties දෙනවා bean එකකට. bean එක කලින් define වෙච්ච එකක් වෙන්න ඕනේ action එකට කලින්. මේකෙන් විදි දෙකක් තියෙනවා set property action එක දෙන්න. set property එක after සහ outside of JSP use bean element විදියට දෙන්න පුළුවන්. use bean එකේ JSP set property එකේ syntax එක මේ වගේ. JSP set property name එකයි property එක value එකත් එක්ක දෙනවා. මේකෙත් example එකක් දකින්න කලින් අපි get property ගැන ඉගෙන ගමු. get property action එක පාවිච්චි කරන්නේ value එකක් retrieve කරන්න given property එකක string වලට convert කරලා insert කරන output එකක් විදිහට දෙන විදිහටයි. get property action එක two attributes contain කරනවා. syntax එක මේ වගේ. get property name property එක value එකත් එක්ක දෙනවා. අපි දැන් මේකට උදාහරණයක් බලමු. මේ include එක අයින් කරමු. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි අපේ Java com.in මේ package එකේ controllers ඇතුලේ මම හදුවා අලුත් class එකක් test bean කියලා. මේකෙන් තමයි use bean set property සහ get property වලට example එකක් හදන්න පුළුවන්. මේක අපේ package එකේ තියෙන්නේ com.intellij.project.firstproject.controllers කියන package එක. මේකේ public class එකක් හදලා තියෙනවා test bean කියලා. ඒකේ private string message එක declare කරලා තියෙනවා දැනට no message specified කියලා. ඒකේ getters and setters දීලා තිනවා get message එකට
message එකට get message සහ set message කියලා public string get message එකේ return කරන message එක set message එකේ distort message equals message කියලා string message එක declare වෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු මේ example එක. example එකක් copy කරගත්තා. දැන් ඒක paste කරනවා. මේකේ center tag එකක් ඇතුලේ මුලින්ම h2 එකක් දීලා තිනවා using java beans in jsp කියලා. ඊට පස්සේ jsp use bean එකක් හදලා තිනවා id එක test එකේ. class එක අපේ package එක ඇතුලේ තියෙන controllers වෙනකම් තියෙන එකෙන් test bean කියන class එක දීලා තිනවා. scope එක application කියලා දීලා තියෙනවා. ඊපස්සේ set property එකේ name එකට test property එකට message value එක hello jsp කියලා දීලා තියෙනවා. මේ value එක තමයි අපිට එන්න ඕනේ run කරාම. ඊට පස්සේ dot message කියලා paragraph tag එකක් දීලා තියෙනවා. අන්තිමටම get property කියලා අපි property එක call කරලා තියෙනවා. test name එක තියෙන property එක message එක call කරලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න scope එක මෙතන අපිට application page request සහ session කියලා දෙන්න පුළුවන්. application තමයි ලොකුම scope එක තියෙන scope එක. මොකද ඒකෙන් තමයි මුළු application එකේම scope එක බලන්නේ. page එකෙන් එක පිටුවක් බලනවා. request එකෙන් එන request එකේ තැනේ ඉඳලා scope එක බලනවා. session එකේ session scope එකේ තමයි වැඩ ටික වෙන්නේ. අපි දැනට application මෙතෙන්ට දෙමු. හරි දැන් මේක run කරගමු. මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. අපිට එනවා using java beans in jsp got message. හරි අපේ value එක hello jsp print වුණා මේකේ. මේ විදිහට තමයි අපි hello jsp එක වැඩ කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි get property සහ set property සහ use bean එක අපි වැඩ කරගන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු තවත් lesson එකක්. අපි දැන් බලමු JSP forward එකෙන් වැඩ කරගන්න ආකාරය. forward action එක terminate කරන current page එකේ actions and forward කරන request එක තව resource එකකට static page another JSP එකක් or servlet එකකට action එක pass කරනවා. මේකේ syntax එක තමයි මේක. JSP forward page relative URL. අපි දැන් මේක declare කරමු. අපි මේ center tag එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් දෙක new JSP එකේ ගිහිල්ලා paste කරමු. ඊට පස්සේ save කරලා එතන අපි JSP forward tag එකක් දෙමු. page එක new.jsp කියලා. දැන් මොකක් වෙයිද යාළුවනේ? මේක අපිට පෙන්නයිද? අපි දැන් බලමු. දැන් අපිට include forward with the page එක පෙන්නනවා. hello jsp කියන value එකත් එක්ක. හරි අපි දැන් බලමු text කියන action එක. Java JSP text action එක use කරන්නේ template එකකට text එක write කරන JSP page වල documents වලට text එකක් write කරන. මේක simple syntax example එකක් තියෙනවා. JSP text එක ඇතුලේ template data දෙන්නයි තියෙන්නේ. මේකට example එක තමයි මේක. මේක දැන් අපි මෙතන paste කරලා මේක run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට මොකුත් ආවේ නැහැ. මේක ඇත්තටම text එක access කරන්නේ වෙනම විදියකට. අපේ doc.html එක public කරන්නයි මේකට දෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු JSP elements, JSP attribute, JSP bodies actions වැනි elements use කරන්නේ define කරන XML element එක dynamically. Dynamically කියන්නේ එක important word එකක්. මොකද ඒක කියන්නේ XML element generate කරන request time එකේ statically නැතුව compile time එකේ statically නැතුව execute කරන්නයි මේක යොදා ගන්න. අපි දැන් බලමු මේ example එක copy කරලා paste කරලා අපේ application එකේ
index.jsp එකේ මේක paste කරලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම JSP element name එක XML element කියලා දීලා තිනවා. JSP attribute name එක XML element attr value for the attribute කියලා තිනවා. JSP body එකේ body for an XML element තියෙනවා. මේක තමයි වැදගත් දේ. අපේ body එකේ මේක පෙන්නන එක තමයි අපිට වැදගත් දේ. දැන් මේක run කරලා බලමු. හරි අපිට එනවා body for XML element කියලා. මේ විදිහට තමයි element tags එකයි body tag එකයි attribute tag එකයි වැඩ කරන්නේ. හරි අපි අද ඉගෙන ගත්තා අලුත් lesson එකක්. JSP elements ගැන ඉගෙන ගත්තා. JSP standard actions ගැන ඉගෙන ගත්තා. මුලින්ම අපි recap එකකට නැවතත් යමු. standard action වල syntax එක තමයි lesser than sign එක JSP action එකේ name එකයි attribute එකයි ඒකේ ඇති ඉන value එකයි. අපි ඉගෙන ගත්ත include tag එක ඒකෙන් include කරනවා relative URL එකක් flash කරලා ඊට පස්සේ use pin එකෙන් object එකක් return කරනවා class එකේ තියෙන scope එකේ තියෙන object එකක් id එකෙන් return කරනවා set property එකේ අපි set කරන property එකෙන් get property එකෙන් ඒ value එක call කරලා property එකෙන් ගන්නවා name එකයි property එක use කරලා set property එකෙන් set කරන value එක get property එකෙන් අපි ගන්නවා JSP forward එකත් include එක වගේමයි මේකේ හැබැයි action එක column page එකෙන් forward කරනකොට request එක static page එකකට යනවා static page එකකට another JS page එකකට Java servlet එකකට යවන්න පුළුවන් මේකේ syntax එක මේකයි JSP forward page එකයි relative URL value එකයි ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්ත JSP text ගැන මේවෙන් JSP text දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ JSP element attributes සහ JSP body ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා මේවෙන් අපේ body එකේ value එක දෙන්න පුළුවන් අපි දැන් තවත් දෙයක් ඉගෙන ගමු JSP include එක ගැන දෙයක් ඉගෙන ගමු මේකේ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි JSP include එකේ request එක එන්නේ application http request එකක් විදියට සහ response එක එන්නේ servlet response wrapper include එකක් විදියටයි මේ request response එක එන්නේ. මෙතන ඇත්ත මේවා අපේ XML කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් අපේ JSP ගැන ප්‍රශ්න අහද්දී මේකේ request එකයි response එකයි ඇහුවාම මතක තියාගන්න යාළුවනේ include එකේ request එක application http request එක සහ response එක servlet response wrapper include එකක් විදියටයි එන්නේ. මේ දෙක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි දැනට use bean බැලුවා. use bean එක ගැන නැවතත් කතා කරමු. එතන use bean example එකේ අපි හැදුවේ use bean එකේ id එක test කියලා දීලා class එක දුන්නා. මෙතන type එක නැතුව class එකක් අපි දුන්නා com.intellij.project.firstproject.controllers කියලා. ඒකේ තියෙන test bean කියන class එක. ඒ කියන්නේ මේ test bean class එක. මේක තියෙන්නේ අපේ com එකේ com.intellij.project.firstproject ඒක ඇතුලේ තියෙන controllers කියන directory එකේ test bean කියන class එක තමයි මේක. අපි මේක දුන්නේ scope එක application scope එකයි. ඊට පස්සේ JSP set property කරා name එක test කියලා දුන්නා property එක message value එක hello JSP කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ get property එකෙන් අපේ test එක name එක property එකයි දීලා test message කියලා දීලා value එක අපි අලුත් value එකක් දුන්නා. අපි දැන් මේක නැවතත් බලමු
hello JSP how are you කියලා දීලා දැන් අපි මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු. අපිට එනවා hello JSP how are you කියලා. ඒක ඇතුළේම අපේ රික්වෙස්ට් එක අපි දාපු කන්ටෙන්ට් එකත් පෙන්නනවා. අපි දැන් මේකේ ස්කෝප් එක බලමු වෙනස් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මේකේ ස්කෝප් එක දෙමු page ස්කෝප් එකට. මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? අපි දැන් බලමු. මමත් ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. අපිට ආවා ඒකම මෙසේජ් එක ආවා. ඒ කියන්නේ page scope එකෙන් මේක වැඩ කරන එකයි වෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් request scope එකත් බලමු. request scope එකෙත් ඒක වැඩ කරා. ඒ කියන්නේ මේක request එකක් යවන නිසා ඒකෙත් වැඩ කරනවා. සහ දැන් අපි මේක session scope එකට දෙමු. මේකෙත් වැඩ කරන්න ඕනේ. session scope එකෙන් මේක දැනට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ scope තුන හතරම මේ වෙලාවේ දැනට ඔක්කොම valid මේ USB එකට පාවිච්චි කරා. අපි දැන් මෙතන class වෙනුවට type දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට exception එකක් ආවා. main test not found within scope කියලා. කියන්නේ මේ scope එක session එකේ වැඩ කරේ නැහැ. application එකෙත් බලමු. ඒකෙත් exception එකක් ආවා. මතක තියාගන්න type එක දෙනකොට class එක තමයි ගොඩක්ම දුරට දෙන්න ඕනේ. type එක නැතුව. class එකට මේ හැමදේම වැඩ කරනවා. අපි දැන් මේක නැවතත් run කරලා බලමු. දැන් අපිට එනවා hello JSP how are you කියලා. මේ විදිහට තමයි අපි වැඩ කරගන්නේ අපේ standard action tags එක. අද lesson එකේ මම ඔයගලන්ට standard action lesson එකක් කියලා දුන්නා. මේකේ tags මං 6ක් 7ක් 8ක් කියලා දුන්නා. මං කියලා දුන්න include tag එක, usepin tag එක, get property, set property සහ JSP forward tag එක, text tag එක, element attributes සහ body tag ගැන කියලා දුන්නා අද මේ පාඩමෙන්. හරි. අද පාඩම මෙතනින් අවසන්. මම තවත් JSP elements තියෙන examples එක අලුත් lesson එකක් සමග නැවත මම ඔයගොල්ලන් ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙන්න එනවා. එතකන් goodbye guys.